hypertensive disorders during pregnancy. Okay, as we are discussing about high risk pregnancies. Okay, what are the conditions are leading to high risk? Okay, so one of them which causes major problem in the pregnancy. Okay, that is hypertension. Okay, during pregnancy it will affect the mother and as well as baby. Okay, so coming to the hypertensive disorders. In hypertension, what do you mean by hypertension first of all? So hypertension and the increasing of blood pressure more than normal. So that is usually like 140 by 90 mm of Hg. Okay, so in blood pressure, high blood pressure, especially during pregnancy. Okay, there are types like during pregnancy only if the hypertension comes or the blood pressure increases, we can call it as gestational hypertension. Okay, during the pregnancy, the blood pressure increases, it leads to gestational hypertension or pregnancy induced hypertension, which will start or which will be seen from the 20th week. Okay, జనరల్గా మనకి హైపర్ టెన్షన్ అనేది ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అంటే 20 week onwards we can find out. So the only blood pressure increases more than 140 by 90 mm of Hg is called hypertension, gestational hypertension or pregnancy induced hypertension. Okay, along with the increasing hypertension, if there is any changes in the proteinuria and in the edema and visual changes, so all this will be considered as preeclampsia. In hypertensive disorders, so especially some of the things we need to know. Okay, so hypertension during pregnancy. Okay, so very important topic. So ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి బిట్స్ వచ్చే చాయిస్ ఉంది, ప్లీజ్ ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే, సో కమింగ్ టు hypertension during pregnancy in normotensive women, అంటే the mother ప్రీవియస్గా ఎలాంటి hypertension లేకుండా, ఓకే, previously that mother did not suffer with any hypertension, so that we can call it as normotensive mother. Okay, so once she become pregnant, try to understand. So hypertensive disorders during pregnancy which will affect the mother. Okay, mother as well as baby. Okay, majorగా మనకి ఇందులో the things which we can discuss are pregnancy induced hypertension, or we can say gestational hypertension. Okay, preeclampsia and eclampsia. Okay, so preeclampsia and eclampsia. So these are the conditions which we are going to discuss. And ఎక్కువగా మనకు మేజర్గా హైపర్టెన్సివ్ డిజార్డర్స్లో ఎఫెక్ట్ చేసే కండిషన్స్ pregnancy induced hypertension or gestational hypertension. Okay, preeclampsia and eclampsia. Okay, so coming to the pregnancy induced hypertension. Okay, pregnancy induced hypertension means during the pregnancy the blood pressure increases more than 140 by 90 mm of Hg is considered as gestational hypertension. So before that mother did not have any hypertension, only during the pregnancy the blood pressure was raised up to 140 by 90 mm of Hg. So previous ante normotensive only. So when the mother gets pregnant, okay, when she becomes pregnant, by 20th week the raise of blood pressure which will be called as pregnancy induced hypertension or gestational hypertension. Okay, along with blood pressure, along with increasing of blood pressure, so if we find changes like proteinuria, okay, so ఇంతకు ముందు అంటే during pregnancy only along with hypertension అంటే మనకి along with increasing high blood pressure, so if we see proteinuria, okay, that can be called as preeclampsia. Okay, ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయితే during pregnancy by 20th week we will call it as gestational hypertension. Okay, so along with blood pressure, so there is proteinuria and edema and some visual disturbances. Okay, so ivanni kuda we will consider as preeclampsia. Okay, so preeclampsia ante definite ga increasing of blood pressure along with proteinuria and visual changes. Okay, whereas in
ఎక్లాంషియా. ఓకే, సో ఎక్లాంషియాలో మనకి మేజర్గా ప్రీ ఎక్లాంషియా ప్లస్ కన్వల్షన్స్. అంటే ఇక్కడ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది మోర్ దాన్ 140/90 mm of Hg ప్లస్ ఎడిమా ప్లస్ ప్రోటీనూరియా ప్లస్ విజువల్ చేంజెస్. ఇవన్నీ కలిపి మనకి ప్లస్ కన్వల్షన్స్. సో దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as eclampsia. Okay, so these are the conditions we are going to discuss today. Hypertension during pregnancy, that is called gestational hypertension. Okay, so there are also chronic hypertension, or we can call it as essential hypertension. Okay, chronic or essential hypertension. Chronic or essential hypertension. Okay, so this essential or chronic hypertension, the mother have been suffering from this hypertension before onset of pregnancy. అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కంటే ముందు కూడా దట్ షీ హ్యాస్ బీన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద హైపర్టెన్షన్. అంటే ముందే హైపర్టెన్షన్తో సఫర్ అవుతుంటే బిఫోర్ ఓన్లీ షీ ఈస్ బీన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద హైపర్టెన్షన్ అండ్ నౌ షీ హాస్ బికమ్ ప్రెగ్నెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రానిక్ హైపర్టెన్షన్. అంటే లాంగ్ టైం నుంచి షీ హాస్ బీన్ సఫరింగ్ నాట్ డ్యూ టు ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, సో ఇంతకుముందు బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ లేకుండా నార్మోటెన్సీ ఉండి ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కనుక బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతే దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as gestational hypertension or pregnancy induced hypertension. Okay, so try to understand difference between chronic hypertension and gestational hypertension. So chronic hypertension అంటే before onset of pregnancy. Okay, before the pregnancy, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కంటే ముందు నుంచే మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ ఉంటే హైపర్టెన్షన్ ఉంటే దట్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ క్రానిక్ హైపర్టెన్షన్. ఓకే, సో జెస్టేషనల్ హైపర్టెన్షన్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ బిఫోర్ నార్మోటెన్సివ్. సో అంతకుముందు నార్మోటెన్సివ్ అంటే నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది, నార్మల్గా ప్రోటీనూరియా కూడా మనకి నాట్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో దట్ వీ కెన్ సే gestational hypertension. So this is chronic hypertension ని మనం essential hypertension అని కూడా అంటాం, లేదా ప్రైమరీ హైపర్టెన్షన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో జెస్టేషనల్ హైపర్టెన్షన్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. సో అది కూడా మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో 20th వీక్. ఓకే, సో 20 weeks కల్లా మనకి హైపర్టెన్షన్ అనేది తెలుస్తుంది. 2 consequent టైమింగ్స్ అంటే మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజింగ్ అనేది ఒకే డేలో ఒక 4 hours గ్యాప్ తోటి కనుక 2 times చెక్ చేస్తే మనకి ఆ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ ఉందంటే దట్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ gestational hypertension. Okay, 2 situations. Okay, so blood pressure with 4 hours gap, blood pressure, increasing blood pressure with 4 hours gap. Okay, so blood pressure will be increased if we check first time and if you give after the 4 hours check చేస్తే కూడా మనకి సెకండ్ టైం. సో ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ దట్ రివీల్స్ అంటే 2 subsequent times మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటాయి నార్మల్ లెవెల్ కంటే పోలిస్తే. సో దట్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇండ్యూస్డ్ హైపర్టెన్షన్ ఆర్ జెస్టేషనల్ హైపర్టెన్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి దిస్ హైపర్టెన్సివ్ డిజార్డర్స్ విల్ కాంప్లికేట్ అప్ టు 5 to 10% ఆఫ్ ఆల్ ప్రెగ్నెన్సీస్. సో మనకంటే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇతర డిసీజెస్ వాటి వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్తో పోలిస్తే మనకి హైపర్ టెన్షన్తో వచ్చే కాంప్లికేషన్, దాంతో వచ్చే మోర్టాలిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ. సో దట్ ఈస్ 5 to 10% ఆఫ్ ఆల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అండ్ లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ ఆర్ one among the deadly triad that contribute greatly to maternal mortality. ఓకే, సో మేజర్గా మనకి మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్కి కాజ్ అంటే దిస్ ఇస్ హైపర్ టెన్షన్ అనమాట డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, సో చేంజెస్ ఇన్ బీపీ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, సో బ్రేకియల్ సిస్టాలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ diastolic బ్లడ్ ప్రెషర్ లోవర్ 6 to 7 weeks ఆఫ్ జెస్టేషన్. సో అర్లీ మంత్ అంటే అర్లీ ట్రైమిస్టర్లో మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది కొంచెం లో ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే మేజర్గా చెప్పాలి అని అంటే సో నాజియా, వామిటింగ్, మార్నింగ్ సిక్నెస్ అనేది మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ మంత్స్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా కంపారిటివ్లీ ఇట్ విల్ బి డిక్రీస్డ్. ఓకే, సో ఆర్టీరియల్ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్ టు లోయెస్ట్ బై 24 to 26 weeks అండ్ రైజెస్ దేర్ ఆఫ్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆర్టీరియల్ ప్రెషర్ కూడా మనకి తగ్గుతుంది. సో బై లోయెస్ట్ అంటే ఎంతవరకు లో అవుతుంది అంటే బై 24 to 26 weeks లేటర్. సో ఆర్టీరియల్ ప్రెషర్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది.
Okay, so classification of hypertensive disorders. Okay, so classification of hypertensive disorders during the pregnancy. So especially gestational hypertension. So what is gestational hypertension? So increasing blood pressure during the pregnancy by 20th week more than 140 by 90 mm of Hg is called as gestational hypertension. Okay, so gestational hypertension. Next, preeclampsia. So preeclampsia అంటే ఇక్కడ బ్లడ్ ప్రెషర్ తో పాటు అంటే ఇంక్రీజింగ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మోర్ దాన్ 140 by 90 mm of Hg తో పాటు ప్లస్ ఇక్కడ మనకి ఎడిమా. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి ఈవెన్ జెస్టేషనల్ హైపర్ టెన్షన్ లేకున్నా కూడా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో ఎడిమా అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. స్లైట్ ఎడిమా అనేది వీ కెన్ సీ. ఓకే, సో ఇక్కడ అలాంగ్ విత్ ఎడిమా proteinuria also can be present. Preeclampsia మనకి along with increasing in blood pressure, proteinuria, edema and even visual changes, headache. ఇవన్నీ కూడా we can find out in the preeclampsia. సో మళ్ళీ మనకి preeclampsia mild, moderate, severe preeclamsias are there. So we'll see in detail. Next, coming to the eclampsia. So eclampsia అంటే ఏంటి అంటే సో preeclampsia plus convulsions. ఓకే, preeclampsiaలోనే మనకి increasing blood pressure. ఓకే, సో ప్లస్ edema plus proteinuria plus headache plus visual changes plus convulsions. So that is called eclampsia during pregnancy. Okay, next, preeclampsia superimposed or chronic hypertension. Okay, so general ga manaki chronic hypertension ante endante before the onset of pregnancy. The pregnancy kante munde manaki blood pressure ganaka increase unde already treatment lo unte, so we can call it as chronic hypertension. So without interference of pregnancy, before only the mother is suffering from the hypertension. So that can be called as chronic hypertension. So chronic hypertension with pregnancy. And already mother is suffering from the hypertension. That is chronic hypertension. Okay. Pre-eclampsia superimposed of chronic hypertension. And already mother ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో సో ఇక్కడ chronic hypertension అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. Okay. Already mother have been suffering from the hypertension before onset of pregnancy. Okay, so during pregnancy if the mother gets eclampsia అంటే chronic hypertension తో పాటు pre-eclampsia కూడా వస్తే that is called as pre-eclampsia superimposed on chronic hypertension. Only chronic hypertension ఏ ఉంటే so that we can say chronic hypertension with pregnancy. ఓకే, అంటే ఇది బిఫోరే మనకి ఉంటుంది. సో దీనివల్ల మదర్కి ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు. నార్మల్గా ఈవెన్ ప్రీ-ఎక్లాంప్షియా కూడా రాకుండా బిఫోర్ నుంచి ఎట్లా అయితే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుందో సో అలానే మనకి కంటిన్యూ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ కొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే ఈ క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్తో పాటు ప్రీ-ఎక్లాంప్షియా కూడా యాడ్ అవుతుంది. సో దట్ వీ కెన్ కాల్ యాస్ ప్రీ-ఎక్లాంప్షియా సూపర్ ఇంపోజ్డ్ విత్ క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్. ఓకే, సో క్లాసిఫికేషన్లో మేజర్గా మనకి గెస్టేషనల్ హైపర్ టెన్షన్, ఓకే, and pre-eclampsia, eclampsia. So pre-eclampsia superimposed chronic hypertension and chronic hypertension with pregnancy. Okay, so blood pressure. So mild hypertension, moderate hypertension and severe hypertension. Okay, diastolic BP and systolic BP. Mild hypertension అంటే 140 to 149 we can consider. అంటే systolic blood pressure అనేది 140 నుంచి 149 వరకు ఉంటే సో మనం మైల్డ్గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే, 140/90 అనుకోండి. ఓకే, 140/90 లేదా 150/100 వరకు కూడా మనం మైల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. 149/99 అంటే ఆల్మోస్ట్ 150/100 వరకు కూడా మైల్డ్ హైపర్ టెన్షన్గా మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మోడరేట్ హైపర్ టెన్షన్. మోడరేట్ హైపర్ టెన్షన్ ఫ్రమ్ 100 to 109 ఇది డయాస్టాలిక్. ఓకే, కమింగ్ టు సిస్టాలిక్ అంటే అప్ టు 160, 159/100 లేదా 110 వరకు మోడరేట్ హైపర్ టెన్షన్. సివియర్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే మోర్ దాన్ 160. ఓకే, మనకి ఎక్లాంప్షియా కండిషన్లో విల్ ఫైండ్ లైక్ దిస్. ఓకే, 160/110 mm of Hg ఉంటే సో దట్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ సివియర్ హైపర్ టెన్షన్. ఓకే, హైపర్ టెన్షన్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్. సో మైల్డ్ అంటే ఎక్కడి వరకు అనొచ్చు అంటే 140 నుంచి 149 అండ్ డయాస్టాలిక్ వచ్చేసి 90 to 99 అంటే ఆల్మోస్ట్ 150/100 అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి మోడరేట్ హైపర్ టెన్షన్ వచ్చేసి 150 అంటే 159, 160/100 వరకు 110 వరకు కూడా మనకి 160 నియర్లీ 109 అంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 110 కదా. సో మోడరేట్ హైపర్ టెన్షన్ 159/109 వరకు మోడరేట్ హైపర్ టెన్షన్. ఓకే, వెరాజ్ సివియర్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే 160/110 mm of Hg is considered as severe hypertension. Okay,
So coming to the gestational hypertension. As I said, gestational hypertension ante enti? So hypertension occurs during the pregnancy at 20th week. Before the mother is normotensive. Before the pregnancy, the mother is normotensive, ante normal. Her blood pressure is normal. Okay. New hypertension. Okay, presenting after 20 weeks without significant proteinuria. ఇక్కడ మనకి జెస్టేషనల్ హైపర్టెన్షన్ లో ఖచ్చితంగా ప్రోటీనూరియా ఉంటుందని ఏం లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఇక్కడ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది కూడా ఎంతవరకు 140/90 mm ఆఫ్ హెచ్జి. ఎట్ వాట్ ఏజ్, లేకపోతే ఎట్ వాట్ జెస్టేషనల్ ఏజ్ అంటే 20 weeks ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రీ ఎక్లాంషియా. ప్రీ ఎక్లాంషియా అంటే న్యూ హైపర్టెన్షన్ ప్రెజెంటింగ్, సేమ్ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ 20 weeks విత్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రోటీనూరియా. సో దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? జెస్టేషనల్ హైపర్టెన్షన్కి ప్రీ ఎక్లాంషియా కంటే ఇక్కడ మనకి ప్రోటీనూరియా ఉండదు. ఇక్కడ ప్రీ ఎక్లాంషియాలో ప్రోటీనూరియా అనేది ఉంటుంది. ఈవెన్ ఎడిమా కూడా ఉంటుంది. ప్రోటీనూరియా ప్లస్ ఎడిమా వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ప్రీ ఎక్లాంషియా. అయితే ఎడిమా అనేది మనకి ఈవెన్ నాన్ ప్రీ ఎక్లాంషియా లేకపోతే జెస్టేషనల్ హైపర్టెన్షన్ లేకపోయినా కూడా ప్రెగ్నెంట్ మదర్లో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ స్లైట్ ఎడిమా. యాంకిల్ ఎడిమా అనేది మనం చూడొచ్చు, పెడల్ ఎడిమా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్లాంషియా. సో ఎక్లాంషియా అంటే ఏంటంటే ఇన్ ఏ ఉమెన్ విత్ ప్రీ ఎక్లాంషియా. ప్రీ ఎక్లాంషియా అనాలంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది 140/90 mm ఆఫ్ హెచ్జి కంటే ఎక్కువ ఉంది, ప్లస్ ప్రోటీనూరియా. ఓకే, ఎక్లాంషియా అంటే ఏ ఉమెన్ విత్ ప్రీ ఎక్లాంషియా అండ్ కన్వల్షన్. ఓకే, సో ప్రీ ఎక్లాంషియా ప్లస్ కన్వల్షన్స్. సో ప్రీ ఎక్లాంషియా అంటే hypertension plus proteinuria. Okay, so that is called eclampsia. Next, chronic hypertension. So chronic hypertension ante enti? Women with documented elevated BP more than 140/90 mm of Hg, that is before onset of pregnancy or before 20 weeks of gestation. So ante munde manaki blood pressure అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఉండి hypertension ఉంటే, so that can be called as chronic hypertension. Hope you understood these words. సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మనకి చాలా సార్లు ప్రీ ఎక్లాంషియా బిట్స్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ప్లీజ్ ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇట్ మెనీ టైమ్స్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇఫ్ పాసిబిలిటీ ఈస్ దేర్ యూ రైట్ డౌన్. ఓకే, సో జెస్టేషనల్ హైపర్టెన్షన్ అంటే సింపుల్గా మనకి 20 weeks తర్వాత బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది 140/90 mm ఆఫ్ హెచ్జి వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతే దట్ క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ జెస్టేషనల్ హైపర్టెన్షన్. సో ఇక్కడ బ్లడ్ ప్రెషర్తో పాటు మనకి ఓకే, ఇక్కడ మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది 140/90 mm ఆఫ్ హెచ్జి ఎప్పుడు 20 weeks. సో దిస్ ఈస్ జెస్టేషనల్ హైపర్టెన్షన్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్తో పాటు ప్రోటీనూరియా ప్లస్ ప్రోటీనూరియా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీ ఎక్లాంషియా అనొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎక్లాంషియా అంటే ఏంటి? ఎక్లాంషియా ఇస్ ఈక్వల్ ప్రీ ఎక్లాంషియా ప్లస్ కన్వల్షన్స్. ఓకే, ఎక్లాంషియా అంటే ఏంటి? ఎక్లాంషియా ఇస్ ఈక్వల్ ప్రీ ఎక్లాంషియా. ఇక్కడ ఏముంది? ప్రీ ఎక్లాంషియా ప్లస్ కన్వల్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎక్లాంషియా. క్రానిక్ హైపర్టెన్షన్ అంటే ఏంటి? సో బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది మోర్ దాన్ 140/90 mm ఆఫ్ హెచ్జి బిఫోర్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, సో మనకి ప్రెగ్నెన్సీ కంటే ముందే కూడా hypertension unte we will call it as chronic hypertension. Okay, so these are the terms, very 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 important. Next, preeclampsia superimposed on chronic hypertension. Okay, preeclampsia is considered superimposed when it occurs in a woman with chronic hypertension. అంటే ఏంటి? సో జనరల్గా మనకి క్రానిక్ హైపర్టెన్షన్ అంటే ఏంటి? బిఫోర్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కనుక మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది హై ఉంటే వీ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ క్రానిక్ హైపర్టెన్షన్. ఓకే, సో క్రానిక్ హైపర్టెన్షన్లో కూడా మనకి ప్రీ ఎక్లాంషియా సింటమ్స్ ఉంటే వీ విల్, అంటే ఇక్కడ ప్రోటీనూరియా అనేది యాడ్ అవుతే, సో దట్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రీ ఎక్లాంషియా సూపర్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ క్రానిక్ హైపర్టెన్షన్. ఓకే, క్రానిక్ హైపర్టెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళలో ప్రోటీనూరియా యాడ్ అవుతే, సో దట్ వీ కెన్ సే క్రానిక్ హైపర్టెన్షన్ అనేది ప్రోటీనూరియా యాడ్ అవుతే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రీ ఎక్లాంషియా superimposed on chronic hypertension. Okay, so preeclampsia is considered superimposed when it occurs in a woman with chronic hypertension. Okay, worsening or resistance hypertension acutely. ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటంటే వర్సనింగ్ ఆర్ రెసిస్టెంట్ హైపర్టెన్షన్,
న్యూ ఆన్సెట్ ఆఫ్ ప్రోటీనూరియా. సో అంటే మన క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్లో ఎలాంటి ప్రోటీనూరియా ఉండదు. ఓకే, క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్లో జస్ట్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది కానీ ప్రోటీనూరియా ఉండదు. సో ఈ అంటే ముందు నుంచే అంటే ప్రెగ్నెంట్ కంటే ముందు నుంచే మనకి హైపర్ టెన్షన్ ఉండి ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలో దానికి ప్రోటీనూరియా కూడా యాడ్ అయింది అనుకోండి, సో అప్పుడు మనం ప్రీ ఎక్లాంషియా సూపర్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ప్రీ ఎక్లాంషియా ఆన్ ప్రీ ఎక్లాంషియా సూపర్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్. అంటే క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఏంటి, మనకి ముందే హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నట్లు. ఓకే, ఈ ముందే ఉన్న హైపర్ టెన్షన్కి ప్రోటీనూరియా కూడా యాడ్ అవుతాయి. ప్రోటీనూరియా ఉంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ప్రోటీనూరియా ఉంది అంటే జనరల్గా డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ మనం ఏమంటాం, ప్రీ ఎక్లాంషియా అంటాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎప్పటి నుంచో ఇంక్రీజ్ ఉంది, ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం యాడ్ అయింది, ప్రోటీనూరియా యాడ్ అయింది. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏమనొచ్చు, అది ఏం సిమ్టము, ప్రీ ఎక్లాంషియా సిమ్టమ్. ఇప్పుడు ఈ ప్రీ ఎక్లాంషియా సిమ్టమ్కి ప్రీ ఎక్లాంషియా అనేది ఆల్రెడీ హైపర్ టెన్షన్, క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న ఉమెన్లో వచ్చింది కాబట్టి we will call it as preeclampsia superimposed on chronic hypertension. Okay, so it is characterized by worsening or resistance hypertension, new onset of proteinuria, sudden increases in proteinuria, significant new end organ dysfunction after 20 weeks of gestation in a woman with chronic hypertension. సో అయితే ఆల్రెడీ ఏ మదర్లో అయితే క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్ ఉండి ప్రోటీనూరియా అనేది బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ షీ డింట్ హ్యావ్, బట్ ఇక్కడ 20 వీక్స్కి వచ్చేసరికి ప్రోటీనూరియా కూడా యాడ్ అయ్యి సో ఏదో ఒక ఆర్గాన్ అనేది డిస్ఫంక్షన్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ న్యూ ఎండ్ ఆర్గాన్ డిస్ఫంక్షన్. సో మామూలుగా మనకి ప్రీ ఎక్లాంషియా అంటే మల్టీ సిస్టమ్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్. ప్రీ ఎక్లాంషియా అనేది ఇట్ ఈస్ మల్టీ సిస్టమ్ డిజార్డర్, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ మెనీ సిస్టమ్స్. కార్డియోవాస్కులర్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, న్యూరలాజికల్ సిస్టమ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, అట్లా మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిస్టమ్స్ని కూడా మనకి ప్రీ ఎక్లాంషియా అనేది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ప్రీ ఎక్లాంషియా అనేది మల్టీ ఆర్గాన్ డిజార్డర్ లేకపోతే మల్టీ సిస్టమిక్ డిజార్డర్ అనొచ్చు. ప్రీ ఎక్లాంషియా అనేది మల్టీ సిస్టమిక్ డిజార్డర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న ఉమెన్లో ఈ ప్రోటీనూరియా కూడా యాడ్ అయిపోయి ప్రీ ఎక్లాంషియా సూపర్ ఇంపోజ్ లేదా క్రానిక్ హైపర్ టెన్షన్ అనేది రావడం వల్ల ఇక్కడ మనకి ఆర్గాన్స్ కూడా డిస్ఫంక్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ normotension before pregnancy, you can see preeclampsia, HELP syndrome, gestational hypertension, chronic hypertension, preeclampsia, superimposed chronic hypertension. Okay, so what is HELP? So HELP అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. హెల్ప్ నేర్చుకుంటే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ హెల్ప్, ఎందుకంటే మీకు బిట్లో ఇది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి హెల్ప్ విల్ హెల్ప్ యూ. సో లర్న్ అబౌట్ హెల్ప్. ఓకే, సో హెల్ప్ అనేది ఏంటంటే హెల్ప్ సిండ్రోమ్ అంటాం. హెల్ప్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ హెల్ప్ సిండ్రోమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ హెల్ప్ అంటే హీమోలైసిస్, హెచ్ ఫర్ హీమోలైసిస్. ఓకే, ఎలివేటెడ్ లివర్ ఎంజైమ్స్, hemolysis elevated, hemolysis elevated liver enzymes, elevated liver enzymes and low platelet count, low platelet count. Okay, help లో ఏమవుతుంది, హెల్ప్ సిండ్రోమ్ వచ్చాక మనం హెల్ప్ చేయాలన్నా కష్టం అవుతుంది. ఓకే, సో బిఫోర్ హెల్ప్ సిండ్రోమ్, సో హెల్ప్ సిండ్రోమ్ రాకుండానే మనం ప్రివెంట్ చేయాలి యాజ్ ఎ నర్స్, అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో లెట్ us see హెల్ప్ సిండ్రోమ్. హెల్ప్ అంటే హెల్ప్లో హెచ్ అనేది హీమోలైసిస్, హీమో అంటే బ్లడ్ వెజల్స్, లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్. ఓకే, సో హీమోలైసిస్ అండ్ ఎలివేటెడ్ లివర్ ఎంజైమ్స్. ఇక్కడ లివర్ ఎంజైమ్స్ అనేది మనకి ఎలివేట్ అవుతుంది. ఓకే, ALT లెవెల్స్ అనేవి అంటే ఆస్పర్టేట్ ట్రాన్సమనేస్, ఓకే, ALT. సో ఈ లెవెల్స్ అనేవి కూడా మనకి ఏమవుతాయంటే ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అంటే అలమైన్ ట్రాన్స్ఫర్మేజ్ అంటారు కదా. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమైతే డబుల్ అవుతుంది. ఓకే, లివర్ ఫంక్షన్స్ అంతా కూడా మనకి లివర్ అబ్నార్మాలిటీ అనేది పెరిగిపోయి సో మనకి లివర్లో ఉన్న ఈ బిలిరుబిన్ ఈ లెవెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే ALT అనేది మేజర్గా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎలివేటెడ్ లివర్ లెవెల్స్, ఓకే, ఎలివేటెడ్ లివర్ ఎంజైమ్స్, ఓకే, అండ్ లో ప్లేట్లెట్ కౌంట్. ఇక్కడ మేజర్గా మనకి ప్లేట్లెట్ కౌంట్ అనేది పడిపోతుంది. ఓకే, less than 1 lakh వచ్చేస్తుంది అనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుంది, బ్లీడింగ్ డిజార్డర్.
ఓకే. సో దేర్ విల్ బి ఛాన్స్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్. ఓకే. హెల్ప్ సిండ్రోమ్ వస్తే కనుక సో ఇది లైఫ్ థ్రెటనింగ్. హెల్ప్ సిండ్రోమ్ అనేది మనకి లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఇఫ్ వి డిడ్ నాట్ మేనేజ్ ప్రాపర్. ఒకవేళ కనుక మనం ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు డెత్ ఆఫ్ ద ఉమన్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఎ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్. హెల్ప్ సిండ్రోమ్ అనేది లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్. సో హెల్ప్లో హెచ్ అంటే హీమోలైసిస్, బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ సెల్స్. ఓకే. ఎలివేటెడ్ లివర్ ఎంజైమ్స్ అండ్ లో ప్లేట్లెట్ కౌంట్. సో ప్లేట్లెట్ తగ్గిపోతుంది. ప్లేట్లెట్ తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా కోయాగ్యులేషన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో లెట్ us see మనకి నార్మోటెన్సివ్ బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రీ ఎక్లాంషియాలో కూడా మనకి ఇఫ్ ఒక మదర్కి ప్రీ ఎక్లాంషియా ఉంది డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. సో బిఫోర్ ఎలా ఉంది బ్లడ్ ప్రెషర్ బిఫోర్ షీ బికమ్ ప్రెగ్నెంట్? ఓకే, నార్మల్. ఓకే. సో హైపర్ టెన్షన్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే. ప్రోటీనూరియా అనేది ప్రీ ఎక్లాంషియాలో ప్రోటీనూరియా ఉంటుందా ఉండదా? డెఫినెట్గా ప్రోటీనూరియా. సో ప్రీ ఎక్లాంషియా అంటేనే మనం ప్రోటీనూరియా ప్లస్ హైపర్ టెన్షన్. ప్రీ ఎక్లాంషియా అనాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి, అంటే ప్రోటీనూరియా లేదు అంటే అప్పుడు మనం ఏమనొచ్చు? we will call it as gestational hypertension. ప్రోటీనూరియా యాడ్ అయింది అంటే ప్రీ ఎక్లాంషియా. సో ఇక్కడ ప్రోటీనూరియా అనేది ఉంటుందా ఉండదా? డెఫినెట్గా మనకి ప్రీ ఎక్లాంషియా అనే వర్డ్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ప్రోటీనూరియా ఉంటుంది, హైపర్ టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ థ్రాంబోసైటోపీనియా అండ్ అదర్ ఇంక్రీజ్డ్ ట్రాన్సమైనేజెస్. ఓకే. సో లివర్ ఎంజైమ్స్ అని చెప్పాం కదా, ట్రాన్సమైనేజెస్ ఏఎస్టీ ఏఎల్టీ ట్రాన్సమైనేజెస్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ప్రీ ఎక్లాంషియాలో థ్రాంబోసైటోపీనియా అనేది వేరియబుల్, అంటే ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. ఓకే. సో డిపెండింగ్ ఆన్ వెదర్ ప్రీ ఎక్లాంషియా ఈజ్ ద సివియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ స్పెక్ట్రమ్. అయితే మనకి సివియర్ ప్రీ ఎక్లాంషియాలో కూడా మనకి మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ ఉంది. సో సివియర్ ప్రీ ఎక్లాంషియాలో మనకి థ్రాంబోసైటోపీనియా ఉండొచ్చు. ఓకే. సో వేరియబుల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద whether preeclampsia is present or not. Okay, thrombocytopenia can be seen in severe preeclamptic conditions. సో ప్రీఎక్లాంషియాలో మనకి బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుంది? నార్మల్ ఉంటుంది. సో వాట్ అబౌట్ ద ప్రోటీనూరియా ఇన్ ప్రీఎక్లాంషియా? డెఫినెట్గా ప్రోటీనూరియా అనేది ఉంటుంది. లాస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అనేది డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ప్రోటీనూరియా ఉంటేనే మనం ప్రీఎక్లాంషియా అని చెప్తాం, అదర్వైజ్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ జెస్టేషనల్ హైపర్ టెన్షన్. ఓకే. ఇక్కడ మనకి థ్రాంబోసైటోపీనియా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, ఇట్ ఈస్ వేరియబుల్. బట్ సివియర్ ప్రీఎక్లాంషియాలో మాత్రం డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఓకే. హెల్ప్ సిండ్రోమ్లో, ఓకే, హెల్ప్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏం చెప్పాను? హీమోలైసిస్, ఎలివేటెడ్ లివర్ ఎంజైమ్స్ అండ్ లో ప్లేట్లెట్స్. ఓకే. సో హెల్ప్ సిండ్రోమ్లో కూడా మనకి బిఫోర్ నార్మోటెన్సివ్, బిఫోర్ మనకి ప్రెగ్నెన్సీ కంటే ముందు అక్కడ నార్మల్, సో బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది నార్మల్గా ఉంటుంది. ఓకే. హైపర్ టెన్షన్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. ప్రోటీనూరియా డెఫినెట్గా హెల్ప్లో కూడా మనకి ప్రోటీనూరియా అనేది ప్రెసెంట్ ఉంటుంది. థ్రాంబోసైటోపీనియా, సో ఇక్కడ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ లో ప్లేట్లెట్ కౌంట్, అంటే థ్రాంబోసైట్స్ ఏమైతే, పీనియా అంటే డెత్, థ్రాంబోసైటోపీనియా అంటే థ్రాంబోసైట్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అయిపోతాయి, డెత్ అయిపోతాయి, తగ్గిపోతాయి. ఓకే. సో థ్రాంబోసైటోపీనియా 100% ఉంటుంది హెల్ప్ సిండ్రోమ్లో.